चीन वालों शिया सुन्नी दोवें मुस्लिम वर्गां नूं इकट्ठे करके ईरान और सऊदी अरबिया नूं इकट्ठे काम करने लई उत्साहित करना सही कदम। इस नाल अरब मुल्कां ते दोवें मुस्लिम वर्गां दे माली समाजिक भूगोलिक ते धार्मिक संबंधां विच वड्डी पद्धर ते केवल मजबूती ही नहीं होएगी बल्कि ये सब अरब मुल्कां विच वसन वाले शिया सुन्नी एक होण ते फख्र महसूस करते हुए तेज़ी नाल हर खेतर विच प्रफुल्लित होणगे। इस नाल सब मुल्कां 'च वसन वाले मुसलमान और खास तौर पर भारत विच मुसलमान ते होर घट गिणतियां दे विश्वास विच वाधा होएगा, क्योंकि सिमरनजीत सिंह मान अपने खिते 'च ही नहीं भारत के मुसलमानों की आवाज़ भी नहीं। जेकर ईरान की हुकूमत सानू पंजाब विच एक वड्डा फारसी सिखाण दा सेंटर उपलब्ध करा देवे तो इस नाल सिख कौम नूं फारसी बोली भाषा की डूंघी जानकारी प्राप्त होवेगी। उत्थे इस बोली भाषा राहीं ईरान अते सऊदी अरेबिया नाल भी सिख कौम के आपसी संबंध होर मजबूत होणगे। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स एंड वाले सैक्शन में ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ सऊदी अरेबिया ਅਤੇ ईरान ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? देखो मैं घड़ी वाल देख रहा, इसलिए जोड़े साढ़े वीर भैन फेसबुक राही आए ने डिस्कशन च उन्होंने मैं मैसेजिज अज नहीं शेयर कर सकांगे। असी आने वाले दिनों बराबर जिवें एक सैगमेंट असी सवाल जवाब लिए रखे उस वाल जावांगे। पर यह खबर मैनू बहुत मैं समझदा भी जो असी सर सिमरनजीत सिंह मान उन्हां दी पकड़ देखते हैं इंटरनेशनल लैवल के उत्ते की चेंजिस हो रही हैं तो ये वो इस दियां नुआंसिस नूं बहुत चंगी तरह समझते हैं। हालांकि ये कुछ दिन पहला शायद 2 हफ्ते तो भी ज़्यादा होएगा पहला जो ये खबर दुनिया दे विच ही बड़ी एक सरप्राइजिंग खबर सी। अमरीका दे लई फिक्रमंदी सी, इंडिया लई भी फिक्रमंदी सी, क्योंकि जदों असीं सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों च देखते हैं तो इन्हां दी ट्रैडिशनल राइवलरी खास तौर पर सुन्नी इस्लाम और शिया इस्लाम के हवाले नाल भी और आपस दे विच ग्लोबल जिहड़ी है डिफरेंट खैमे और इराक च सदाम हुसैन तो बाद जिहड़ा ईरान का इन्फ्लुएंस वधिया और सऊदी जिहड़ा हमेशा ईरान नूं ओपोजिट खैमे च जिहड़ा वो रख के ही देखदा, यही हाल ईरान का भी सी। लेकिन जिथे चाइना की एक वड्डी डिप्लोमैटिक सक्सैस सी कि उन्होंने चाइना ने अपना दायराकार वधांदे, हालांकि सऊदी अरेबिया तो अमरीकन ऑर्बिट सी लेकिन अमरीकना की एरोगेंस वाली नीति ने खास तौर पर जदों का लेटली यूक्रेन इशू आया सऊदी अरेबिया ने अपनी लाइन लैनी शुरू कर दी। पर किसी ने कदे सोचा भी कितना लंबा वक्त चाइना ने डिप्लोमैटिक ट्रूस करने के लिए सऊदी अरेबिया और ईरान दे विच एफर्ट किया होएगा, बहुत लंबा वक्त होएगा, क्योंकि इस लैवल दियां जड़ियां राइवलरीज ने ओवरनाइट नहीं होंदियां कि जी उन्हें कॉल की तो उन्होंने कहा जी आ जाओ बैठ के असी कोई डील बनांदे है। सो ये बहुत वड्डा जिहड़ा सी मुद्दा जदों कि चाइना दा जिहड़ा दी विचोलगी राहीं सऊदी अरेबिया और ईरान एक टेबल ते बैठे और इसने दुनिया दे विच जिथे चाइना नूं मजबूत किया कि भी सऊदी अरेबिया अमरीकन ब्लॉक चों निकल के दूजे पासे आ गया, उत्थे जिहड़ी राइवलरी विदन हुण 57 देश मुसलमानां दे ने और इहदे बावजूद कित्थे की हो रहा, इस्लामोफोबिया तो है ही है, भारत दे विच की हो रहा। जे OIC ने प्रोटेस्ट भी किया तो भारत ने कहा कि जी ये दिमाग खराब वाले लोग ने, इन्हां इंटरफेयर ना करन साडे मामले। पर क्योंकि एक पासियों इंडिया ने ईरान तो क्रूड ऑयल लैना हुंदा जिवें रशिया तो लै रहा है तो सऊदी अरेबिया नूं भी पता है कि भी उन्होंने अपने एक्सपैंड करना है। सो ये सारे कल्ला ये नहीं भी अमरीका दे लई ये फिक्र होया, इंडिया लई ज़्यादा होया कि भाई अल्टीमेटली जे सऊदी अरेबिया और ईरान एक पेज ते ने वो जो मुसलमानों का अशर कर रहे हैं 20 करोड़ मुसलमानों का
ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਦੋਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਕਦਮ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਭ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਇੱਕ ਹੋਣ ਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦਮ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੀਨ ਦੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਦੀ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਮ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵਾ ਖੁਦ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 1992 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ 2000 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35 ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲੇ। ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਤਸਬੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਸਾਏ ਗਏ ਤੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਮੁਗਲ ਸਰਾਏ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ, ਮੈਨਪੁਰੀ, ਆਗਰਾ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਮੀਆਂਗੰਜ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ, ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਅਯੁੱਧਿਆ, ਕੁਸ਼ ਪਵਨਪੁਰ, ਹਰੀਗੜ੍ਹ, ਮਾਇਆਨਗਰ, ਚੰਦਰਾਨਗਰ, ਵਿਨਦਿਆ ਧਾਮ, ਲక్ష్ਮੀ ਨਗਰ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਅਕਲੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਗਲ ਗਾਰਡਨ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਦਿਆਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 200 ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਫਿਰਕਾਦਰਾਨਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਰਸੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ
ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸੁਝਾਅ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਰਾਨੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੋਰਾਕੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਉਰਦੂ, ਫਾਰਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਯਕਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰ ਗੋਸ਼ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਅਬ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮ ਫਾਨੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ ਮਮ ਸਰ ਮੂਏ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਗ੍ਰਿਫਤੇ ਦਿਲ ਹੀਚ ਨਾਦਾਨੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਸੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਨੀਮੁਲ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਪਰਸਤ ਹੈ, ਬੁਲੰਦੁਲ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੁਲ ਜ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਤਮੀਮੁਲ ਤਮਾਮ ਹੈ, ਰਜ਼ੂਲ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਹਰੀਫੁਲ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ, ਰਜ਼ਾਇਕ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੋਰਸਾਈਟਡ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰ ਦੇਣ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਈਰਾਨ ਹੋਏ, ਔਰ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।